เรื่องโบราณจ้ะยกประปนเขมรโซรยาเรียบออกสดองกดเตอหายบนลือทั้งไงก็ระสัดบัดบันทึกมาดองนึกนองภูมิโตดมวยเมียนลูกตาภูไม้รูเนอร์แต่มันไอชั่วโมลูกตาศกประปนระบอกกวดบ้านเลียจะโลกอยู่ชนะหมอกให้ก้อนก็ขมิ้นก้นเจ้านามันเนี่ยนึกบ้าดำใบมือถ่ายได้เจเรียงรอทั้งไงลูกตารูเนอร์อย่างไอกาเมียนแต่เพียบสงบสงัดนึงบะซาบะไซเนอร์จิมิดหลังเงี้ยมวยคณะเปดาลูกตากำปงองโกยเนอร์มุกเตะสำลังมือทั้งไงเลยตาจันได้ชีมัดจ้ามันเนี่ยก็บ้านดาวหมกเลงปันตัวปีบานสู้สกตกนีเอาหายตาจันก็สวดทาลูกบ้องรู้เนอร์มันไอแบบนี้ปัจเจียปีบานนะถ้าไว้มันรกระปนมันเนี่ยเตี้ยดำใบบานเลยจีเนี้ยเมียนเนี่ยมือถ่ายพ้องหนึ่งไอกำดอกเนี้ยเปจ่าเจเรียลูกบ้องก็เนอร์เรื่องมอมหนึ่งเมียนสกปรกละอหนึ่งไล่รู้เนอร์มันไอแบบนี้เหมือนไอกาเตรึลูกบ้องผู้มาอยู่ได้ให้บตามชมกัดกัวตารอกประปนมันเนี่ยเตี้ยเตอเมียนเนี่ยดำใบทั่วมาหอบเมียนเนี่ยมือถ่ายเปยุบประลบให้เตี้ยก็มันสงัดท้ายจังเมียนสำนอยซอยอักไอขนมเตี้ยผ่องได้ลูกตาสดับให้ยำติดขยมก็ทลบกัดได้แต่คลายขมินรีนะพร้อมยกบราชาด้วยขยมตาจันซอยให้ก็บรรทอติดทาบ้องก็บารมไอ้บะเมียนชัดจังบานปัดแมนเอาไว้ก็อาจจะรวยได้ขยมต้องช่วยรักไอ้หรือบ้องขลุ่นไอ้เฮ้ยมนุษย์จ้าจำนะยมหายเมียนงาหมกโยกสมเตียดบ้องผมกัดอันจังเมียนลอยเมียนตรอบดึกบ้องมันคว้าเต้เนี่ยจังบานนู้ดอยซาเมียนกาบรรโจหนึ่งเลิกตักจัดปีตาจันลูกตาซกก็จับดามคัดจังเมียนครูซาทำไมมาดองเตียดแบะดงในทลบบัดจียูชนำก็หักโดยจีบากหลังวิงมันเม้นโปรกอดจังบ้านสิกได้สลันแบบยุบไว้หนูเตะปั้นตายกอดกรอนแต่จังเมียนนามันเนี่ยเนื้อกบายใจยมแหลกเก็บไอการหนังท้ายตอมเคลียขนมท้ายจงคลายในจีวัดใต้ปนนอไอหลังตาซกบ้านหมกสายโดยธรรมดาจำนายไอตาจันวิงให้ตาจังอ้อยมัดระบอกคลุนเมียนเพรียกอดกับบ้านหมกจูบให้บรรโจเตียดทาลูกบ้องฉันสกอครูซาสตรีใหม่ๆเหมือนเนี่ยเนื้อภูมิจิตนี่เมียนกอนใส่ชโมเนรดย์เลี้ยงจิกเมงใส่สโลดโบดอุซาบจีเยี่ยมนั่งจิกเมงกัตยูทามติดพองใต้ปุกีมีชีวเพียบหลุมบาบันเตกรัวรอดไงเลี้ยงเติมมือไทยมาได้จ้าได้มีจุงงือไม่หล่อแบบนี้ว่าบองบานมองจิตแผ่เยคือสะสมนึงมนุษย์โอโดยบองนะลูกตาสกสดับหายงุกบาลปนตายกดหักโดยเจเนอร์สเตสเตอร์กดบานซัวตอบเตอแต่จันทาเรื่องนี้มีนกรอกยังมันได้กระเตแต่เจ้าเนียงอายุประมาณหายโอ้ชนำนี้เนียงเติบตายอายุมาพยปรามชนำตายปนนอลือหายลูกตาสกกระวีกบาเพลียมอเต้ขยมอายุจะ60ให้อายุคอกนี้จรานะขยมมันจังอ้อยเนี่ยสรกกิธาขยมยกประปนเขมรดำใบบำเพ็ญจัดครูนไอเต้ปรูวีมันสะสมไล่ตาจันก็บรรทอเตียดลูกบ้องกลมกัดใต้สมได้เนี่ยเดตเป้เรื่องสำคัญคือมนุษย์ปีเนี่ยสรลันเนียสมอตรังหนึ่งเนียแต่วันแต่มอกบาเนียงมันเป็นจัดขมิ้นนาบังคอมเนียงบานเต้ใต้บาเนียงโยนปลอมได้สมัครจัดให้ลูกบองอาจมือทายเนียงนึ่งมาได้เนียงบานลูกโกมันแม้นจะเรื่องขอได้ลูกตาศกเนื้อตายองกุยสงิมปนตายปีระบาตาจันทั่วกดกันแต่กระจานแถมติดตีใบไงใจเมือกตาจันก็เรียบจอมอ้อยลูกตาศกตัวสกัวครูซาระบาเนรดัยเป้มักดอกเตี้ยเนรดัยขณะเนรดัยนึ่งมาได้กำปงสไลบรรลัยเนื้อกบาเตียลูกตาศกนึ่งลูกตาจันก็บานตะดอลเป้เคยเพียหมกดอลเนรดัยก็บ้านด้ามักสมเปจุ่มเรียบสัวได้สุเพียบเรียบซาจุ่มเรียบสัวลูกปูบ้านจุ่มเรียบบ้านมวยสู้ขโมยอันเจนยังกุยเล่นสันมกลูกปูตาลูกปูมกเต็กชมินกาไว้ได้ขนมอมลงเปองกุยจะใจเขียลูกตาซกกัดสมกอเคยถ่าเนี่ยใดเชี่ยมนุษย์เงียบสงัดนั่งสุเพียบเรียบซาเนี่ยมันแมนจิกไม่ใส่ได้เพลิดเพลินหรือตำเนืองด้วยขมิ้นดอกไตเตเมื่อเตเนียงเอาไว้ได้บารมจังเกคือสกเพียบระบอมาได้กล้อยเปเพียวตลับตะวันมาได้ก็สู้เนียงถ่าโกนบ่าวเก้มกใจเจอโกนปัดแมนโกนกัดอย่างมัดเนี่ยระใดนั่งเงียบมวยสันตูมุ่นหนึ่งชายไม่ขยมมันพลบกัดจังเรียบการจิมวยบรอดได้เมียนอายุจานแบบนี้เต
ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញម៉ែពិបាកទៀតដែរម្ដាយរបស់នាងបានចាប់ដៃកូនថ្នមកូនស្រីម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនលះបង់អនាគតដើម្បីម៉ែទេបើកូនមិនស្រឡាញ់កូនអាចបដិសេធបានភាពក្រីក្រយើងអាចខំរកស៊ីដោះស្រាយបានតែបើរៀបការដោយបង្ខំចិត្តកូនអាចសោកស្ដាយពេញមួយជីវិតនារដីមើលមុខម្ដាយហើយទឹកភ្នែករលីងរលោងនាងដឹងថាជីវិតរបស់នាងកំពុងឈរនៅចំណុចសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយរីឯលោកតាសុកឯនេះវិញពេលមកដល់ផ្ទះគាត់បានពិភាក្សាជាមួយតាច័ន្ទថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេគិតថាខ្ញុំកំពុងទិញសុភមង្គលដោយលុយនោះទេបើនាងព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំនោះត្រូវតែដោយការស្ម័គ្រចិត្តនិងការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបើនាងមិនពេញចិត្តខ្ញុំនឹងមិនបង្ខំដាច់ខាតពេលឮដូច្នេះតាច័ន្ទក៏ញញឹមដោយក្តីកោតសរសើរគាត់ដឹងថាមិត្តរបស់ខ្លួនមិនមែនស្វែងរកប្រពន្ធដើម្បីបំពេញចិត្តឬបំពេញតណ្ហានោះទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងស្វែងរកដៃគូជីវិតដែលអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយការគោរពស្មោះត្រង់និងយល់ចិត្តគ្នាមិនដល់2ថ្ងៃផងដំណឹងដែលលោកតាសុកចង់រកប្រពន្ធថ្មីក៏រីកសាយភាយពេញភូមិនៅក្រោមដើមពោធិ៍កណ្ដាលភូមិដែលជាកន្លែងអ្នកភូមិតែងតែមកអង្គុយជជែកគ្នាសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវចាប់ផ្ដើមឮគ្រប់ទិសទីឮថាតាសុកចង់យកប្រពន្ធក្មេងមែនទេមែនហើយឮថាក្មេងស្រីនោះអាយុទើបជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចង់បានប្រពន្ធក្មេងទៀតអ្នកខ្លះនិយាយដោយការរិះគន់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏និយាយដោយការយល់ចិត្តហើយកុំថាឲ្យគាត់អីគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងជាច្រើនឆ្នាំហើយមនុស្សចាស់ក៏ត្រូវការអ្នកមើលថែដែរតែបើក្មេងស្រីនោះស្រឡាញ់គាត់ដោយចិត្តពិតក៏គ្មានអ្នកណាអាចហាមបានដែរពាក្យសម្ដីទាំងល្អទាំងអាក្រក់បន្តសាយភាយពេញភូមិនៅផ្ទះនារដីឯនេះវិញម្ដាយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានកង្វល់កូនអើយមនុស្សក្នុងភូមិកំពុងនិយាយពីរឿងយើងពេញភូមិហើយនារដីដកដង្ហើមធំខ្ញុំក៏ដឹងដែរម៉ែខ្ញុំទៅផ្សារម្សិលមិញគេមើលមុខខ្ញុំចម្លែកហើយខ្លះថែមទាំងខ្សឹបដាក់គ្នាទៀតផងម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនរងសម្ពាធពីអ្នកណាទេបើកូនមិនសុខចិត្តយើងបដិសេធទៅចុះម៉ែខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេខ្ញុំចង់ស្គាល់លោកតាសុកឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះសិនថ្ងៃបន្ទាប់លោកតាសុកបានយកផ្លែឈើនិងថ្នាំពៅខ្លះទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយរបស់នារដីពេលទៅដល់គាត់មិនបាននិយាយរឿងរៀបការឡើយគាត់គ្រាន់តែសួរអំពីសុខភាពនិងជួសជុលរបងដែលបាក់និងជួយការងារទូទៅរបស់នារដីតែប៉ុណ្ណោះនារដីឈរមើលពីចម្ងាយនាងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះបរិះដែលអ្នកភូមិជាច្រើនកំពុងនិយាយអាក្រក់មិនដូចអ្វីដែលនាងបានឃើញតតែសោះបន្ទាប់ពីជួយការងាររួចលោកតាសុកអង្គុយសម្រាកក្រោមដើមស្វាយមួយនារដីក៏ដើរយកទឹកមួយកែវមកជូនលោកពូសូមពិសាទឹកសិនទៅបាទអរគុណច្រើនមួយសន្ទុះក្រោយមកនារដីក៏ដាច់ចិត្តសួរត្រង់ទៅកាន់គាត់លោកពូខ្ញុំសូមសួរលោកពូរឿងខ្លះបានទេបានមានអីឆ្ងល់សួរមកចុះពូឆ្លើយបានគ្រប់រឿងតើហេតុអីបានជាលោកពូចង់រៀបការជាមួយមនុស្សដែលមានអាយុក្មេងជាងខ្លួនច្រើនបែបនេះលោកតាសុកស្ងៀមមួយផ្លែតហើយក៏បានឆ្លើយដោយសម្ដីច្បាស់ថាពូមិនដែលគិតថាត្រូវតែបានប្រពន្ធក្មេងនោះទេពូគ្រាន់តែចង់បានមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តល្អមានភក្ដីភាពជាមួយគ្នាអាចថែរក្សាគ្នាដល់ដង្ហើមចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះតែបើក្មួយមានមនុស្សដែលក្មួយស្រឡាញ់ហើយឬក៏ក្មួយមិនពេញចិត្តរឿងនេះក្មួយអាចប្រាប់ពូត្រង់បានពូមិនចង់ឲ្យក្មួយរៀបការដោយសារលុយឬដោយសារហេតុផលអ្វីផ្សេងទេនារដីសម្លឹងមើលមុខគាត់នាងអាចមើលឃើញភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់បុរសចំណាស់ម្នាក់នេះជាលើកដំបូងដែលនាងចាប់ផ្ដើមគិតថានឹងបើកចិត្តទទួលបុរសម្នាក់នេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងអង្គុយនិយាយគ្នាមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះរាជាបានឈរមើលពីក្រោយដើមស្វាយរាជាគឺជាបុរសដែលលួចស្រឡាញ់នារដីជាយូរមកហើយពេលឃើញលោកតាសុកអង្គុយជជែកជាមួយនារដីទឹកមុខរបស់គេប្រែជាមួម៉ៅខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរិសម្នាក់នេះមកដណ្ដើមនាងទៅបានទេគេនិយាយតិចក្នុងចិត្តខណៈភ្នែកពោពេញដោយការច្រណែនព្រឹកមួយនារដីកំពុងយកបន្លែទៅលក់នៅផ្សារដោយរាល់ដង
នាងដើរតាមផ្លូវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចមានអ្នកកំពុងតាមមើលនាងលុះដើរដល់កន្លែងស្ងាត់មួយរាជាក៏ដើរចេញពីក្រោយដើមឈើ នាងរដីខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងបន្តិច បងរាជាមានរឿងអីនឹងបានជាមកស្ទាក់មុខខ្ញុំបែបនេះរាជាដកដង្ហើមវែងហើយធ្វើពុតជានិយាយបារម្ភ គឺបងឮថាលោកតាសុកចង់សុំអូនរៀបការមែនទេហើយអូនពិតជាចង់រៀបការជាមួយមនុស្សចាស់ពិតមែន នាងរដីមិនបានឆ្លើយតប អូនដឹងទេមនុស្សក្នុងភូមិជាច្រើននិយាយថាតាសុកនេះចង់បានប្រពន្ធក្មេងដើម្បីតែឲ្យគេបម្រើនិងមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ជាមនុស្សកម្រិតថែមទៀតផង បងបានឮពាក្យនេះពីអ្នកណា បងឮមនុស្សជាច្រើននិយាយបែបហ្នឹងដូច្នេះហើយបងគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអូនខូចអនាគតជាមួយមនុស្សចាស់អាក្រក់បែបនោះទេ អរគុណហើយដែលបារម្ភពីខ្ញុំតែខ្ញុំចង់ស្គាល់មនុស្សដោយខ្លួនឯងមិនមែនតាមពាក្យអ្នកដទៃនិយាយទេពាក្យមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យរាជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងល្ងាចថ្ងៃនោះរាជាបានទៅជួបបាក់ពួកពីរនាក់នៅហាងកាហ្វេតូចមួយ និយាយយ៉ាងម៉េចក៏នាងរដីមិនជឿខ្ញុំដែរបើពាក្យសម្ដីមិនមានប្រសិទ្ធភាពយើងប្រើផុសតាំងខ្លាំងខ្លាយទៅមានន័យថាម៉េចគឺយើងសរសេរលិខិតមួយខ្លាំងថាលោកតាសុកគាត់គ្រាន់តែចង់បានប្រពន្ធមកថែផ្ទះនិងមើលថែទ្រព្យបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យនាងរើសបានលិខិតនោះស្ដាប់មើលទៅដូចជាកំណត់ល្អម្យ៉ាងដែរអូខេយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមផែនការនេះទៅ ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់នាងរដីដើរទៅផ្សារដោយសពដងនៅតាមផ្លូវដែលនាងធ្លាប់ដើរស្រាប់តែមានក្រដាសមួយបាត់ជាពាក់កណ្ដាលធ្លាក់នៅក្បែរគល់ដើមត្នោតនាងឈប់រើសវាឡើងតែក្រដាសអ្វីនេះនាងបើកមើលហើយឃើញអក្សរសរសេរយ៉ាងស្អាត ខ្ញុំត្រូវការប្រពន្ធក្មេងម្នាក់មកមើលថែផ្ទះនិងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំរឿងស្នេហាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺឲ្យតែនាងស្ដាប់បង្គាប់និងបម្រើខ្ញុំបានល្អទៅបានហើយ ខាងក្រោមមានហត្ថលេខាសុកនាងរដីស្រឡាំងកាំងតើនេះជាលិខិតរបស់លោកពូមែនទេបេះដូងនាងចាប់ផ្ដើមមានការបារម្ភនាងមិនដឹងថាគួរជឿឬមិនជឿនៅពីចម្ងាយរាជានិងបពពួកកំពុងលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយគុម្ពោត នាងរើសបានហើយលើកនេះនាងប្រកាសជាស្អប់លោកតាសុកជាមិនខាន ល្ងាចនោះលោកតាសុកបានមកសួរសុខទុក្ខម្ដាយរបស់នាងរដីដោយធម្មតាប៉ុន្តែលើកនេះគាត់មើលតែទឹកមុខនាងរដីមិនដូចមុនសោះនាងមិនសូវនិយាយស្ដីដូចមុនមិនមើលមុខគាត់ចំហើយមើលតែនាងដូចជាមានអ្វីលាក់ក្នុងចិត្តលោកតាសុកសង្កេតឃើញបែបនេះហើយក៏បានសួរភ្លាម ក្មួយថ្ងៃនេះមើលទៅមិនសូវសប្បាយចិត្តមានរឿងអ្វីឬ នាងរដីស្ទះស្ទើរមុនដកលិខិតចេញមកលោកពូតើលិខិតនេះជារបស់លោកពូមែនទេលោកតាសុកទទួលយកមកមើលពេលអានបានប៉ុន្មានបន្ទាត់ទឹកមុខគាត់ប្រែជាស្រពាប់ស្រពោន អត់ទេនេះមិនមែនជាអក្សររបស់ពូទេ នាងរដីសម្លឹងមើលគាត់តែវាមានសរសេរឈ្មោះលោកពូនៅខាងក្រោម បើពូចង់និយាយបែបនេះពូនិយាយផ្ទាល់បានហេតុអ្វីត្រូវសរសេរលាក់លៀមពូមិនដឹងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើទេតែពូអាចស្បត់បានថាមិនមែនជាពូដាច់ខាត នាងរដីមិនឆ្លើយក្នុងចិត្តនាងកំពុងគិតអ្វីដែលនាងបានឃើញនិងអ្វីដែលនាងបានស្គាល់ពីបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នេះក្រោយលោកតាសុកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម្ដាយនាងរដីក៏សួរឡើងកូនជឿលើលិខិតនោះមែនទេខ្ញុំមិនដឹងទេម៉ែតែពេលខ្ញុំមើលភ្នែកលោកពូខ្ញុំមើលមិនឃើញគាត់ជាមនុស្សដែលសរសេរពាក្យបែបនោះសោះកូនស្រីមនុស្សអាចខ្លាញ់ពាក្យសម្ដីបានតែកៅភ្នែកដែលស្មោះត្រង់ពិបាកខ្លាញ់ណាស់ពី3ថ្ងៃក្រោយមករាជាបានរៀបចំផែនការចុងក្រោយដែលចង់ឲ្យអ្នកភូមិជឿថាលោកតាសុកជាមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលកំពុងយកលិខិតខ្លាយទៅដាក់នៅផ្ទះនាងរដីស្រាប់តែតាចាន់បានឃើញដោយចៃដន្យគាត់ក៏ហៅអ្នកភូមិមកជួយឃាត់និងសួរនាំរាជាក៏សារភាពថាលិខិតទាំងអស់គឺជារបស់ខ្លាំងមូលហេតុគឺដោយសារគេលួចស្រឡាញ់នាងរដីហើយខ្លាចបាត់បង់នាងរាជាអន់ក្បាលនិយាយដោយសោកស្ដាយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំច្រណែនពេកទៅធ្វើរឿងខុសបែបនេះអ្នកភូមិជាច្រើនដែលធ្លាប់និយាយដើមលោកតាសុកក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនលោកមេភូមិបាននិយាយថាមុននឹងជឿពាក្យចចាមអារាមយើងគួរស្វែងរកការពិតជាមុនពាក្យមួយម៉ាត់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សល្អម្នាក់រងការឈឺចាប់បាននាងរដីក៏ដើរមករកលោកតាសុកហើយនិយាយដោយស្មោះត្រង់លោកពូខ្ញុំសូមអភ័យទោស
ដែលខ្ញុំធ្លាប់សង្ស័យលោកពូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹងថាលោកពូជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងមានចិត្តល្អពិតមែនក្មួយមិនចាំបាច់សុំទោសពូទេការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងសម្រេចចិត្តគឺជារឿងត្រឹមត្រូវក្រោយពីបានស្គាល់គ្នាកាន់តែច្បាស់និរតីក៏សម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយលោកតាសុកមិនមែនដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិឬសម្ពាធពីអ្នកណាឡើយ2ឆ្នាំក្រោយមកដំណឹងដ៏រីករាយមួយបានមកដល់និរតីបានសម្រាលកូនភ្លោះប្រុសមួយស្រីមួយដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយថែមទាំងមានសុខភាពល្អទៀតផងលោកតាសុខសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះគាត់មិនធ្លាប់នឹកស្មានថានៅវ័យចំណាស់គាត់នឹងមានឱកាសក្លាយជាឪពុករបស់គេសោះអ្នកភូមិដែលធ្លាប់រិះគន់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរហើយនាំគ្នាមកអបអរសាទរគ្រួសារតូចមួយនេះចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគ្រួសាររបស់លោកតាសុករស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលស្រឡាញ់គ្នាគោរពគ្នានិងចិញ្ចឹមកូនទាំងពីរឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អគំនិតអប់រំក្នុងរឿងនេះកុំវាយតម្លៃមនុស្សតាមរយៈអាយុឬពាក្យចចាមអារ៉ាមសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតកើតឡើងពីការគោរពភាពស្មោះត្រង់និងការយល់ចិត្តគ្នាការពិតអាចយឺតប៉ុន្តែតែងតែឈ្នះការកុហកជានិច្ចសូមអរគុណ